सानू की समझाना चाहती है। बड़े ध्यान दे के सबना ने बाणी को सुनना है। बाणी कह रही आ नेचा करो, सब मिल के बोलांगे। प्रभु की बाणी कह रही आ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा की करो, सब मिल के बोलिए की करो, की करो भैन मेरिए, नेचा करो। अज का टॉपिक है प्रभु की बाणी दस दी आ प्रभु यीशु मसीह के मुख दे वाक्या। प्रभु यीशु मसीह कह रहा नेचा करो। जेड़ा इंसान नेचा कर लेंदा है परमेश्वर उसे नूं बरकत देंदा है। नेचा तो भाव है विश्वास। जिहदी जिंदगी विच विश्वास हैगा है, भावें वो समुद्रां दे पार क्यों ना चलिया जावे, आकाशां दे विच उडारियां क्यों ना मारन लग पवे, जंगलों में क्यों ना जाके बैठना चालू कर देवे, ओदा विश्वास ओनू उत्थे चंगिया कर सकता है। ओदा भरोसा ओदी जिंदगी चो बंधनां नूं तोड़ सकता है। ऐसे भरोसे दी, ऐसे विश्वास दी प्रभु यीशु मसीह गल कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा अपने मुख दे विचों, कह रहा नेचा करो। अज प्यारे ध्यान देना है और किन्ना ने नेचा कीती सी और उन्हां दी जिंदगी दे विच किहड़े अद्भुत ते वड्डे काम होया। और असीं पढ़ के वेखदे आ बाणी दे विचों अस दी बाणी सानू की समझाउणा चाहुंदी आ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा नेचा करो। अज वेखदे आ बाणी दे विच मत्ती दी अंजील ओदा 17 अध्याय ओदी अज असीं 20 आयत पहलों पढ़ के वेखदे आ बाणी की समझाउणा चाहुंदी आ नेचा दे बारे। बाणी दे विचों पढ़ के वेखना है मत्ती दी अंजील ओदा 17 अध्याय ओदी 20 आयत विचों पढ़ के वेखदे आ प्रभु दी बाणी सानू की समझाउणा चाहुंदी। बड़े ध्यान दे के सबना ने सुनना है। उसने उन्हां नूं कहा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं आखण लगा और की गल्लां कहंदा बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। अपनी घट नेचा दे कारण, अपनी घट नेचा दे कारण कहंदा जिहदे अंदर विश्वास नहीं हैगा कदी वो कामयाब नहीं हो सकदा, कदी वो अगे नहीं वध सकदा। ध्यान देना साडा भरोसा किस तरह का होना चाहिए है। बड़े ध्यान दे के बाणी नूं सुणदे पढ़दे ने दोबारा। उसने उन्हां नूं कहा, यीशु मसीह ने चेलियां नूं आख्या है अपनी घट नेचा दे कारण, कहंदा जिहदे अंदर घट विश्वास होवेगा, जिहदे अंदर घट नेचा होवेगी, क्यों जो मैं तुहानूं सच आखदा हां, मैं कहंदा ये गल्लां सच्चियां सच्चियां खरियां गल्लां तुहानूं इस करके दसदा हां कि जे तुहाडे विच जेकर तुहाडे विच एक राई दे दाणे समान, राई दा दाना सब तो निक्का दाना मन्निया गया है। अनेक चीज़ां साग पत तोरिया वेखदे होवोगे, अनेक इन्हां दे बीज जिहड़े आ मोटे मोटे आ, सब तो निक्का भी राई दा दाना मन्निया गया है। प्रभु दी बाणी की कह रही आ, कहंदा जेकर तेरे अंदर राई दे दाने दे समान भी नेचा होवे, कहण तो भाव किन्ना बरीक दाना है। कह रही आ बाणी तेरे अंदर जेकर राई दे दाने दे समान भी नेचा होवेगी। आज पढ़दे ने आ तां तुसीं इस पहाड़ नूं कहोगे, तां तुसीं इस पहाड़ नूं आखोगे जो इधरों हट के, तां तुसीं इधरों हट के उस थां नूं चलिया जा, उस जगह ते तू चलिया जा अते वो चलिया जावेगा, अते वो चलिया जावेगा, अते तुहानूं कोई काम अनहोना ना होवेगा, तुहानूं कोई काम औखा ना लगेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। कहंदा जिहदे अंदर विश्वास होवेगा, राई दे दाने दे समान भी होवेगा, कोई अखियां दे धाड़ियां दे द्वारा तुहानूं काम कोई औखा दिख रहा है, तुहानूं बहुत कठिन दिख रहा है, बाणी कह रही तेरे अंदर राई दे दाने दे समान नेचा होवेगी। जेड़ा काम तैनूं अनहोना दिखदा है, वो कहंदा
ਯਾਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੀ 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਅਰਨਾਉ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨੇਚਾ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨੇਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਯਾਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਯਾਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਯਾਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਰਨਾਉ ਪਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਆ, 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹੈ। ਯਾਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਰਨਾਉ ਪਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਅਜੇ ਯਾਰੂਸ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਸੇ ਦੀ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਅਧਿਆਏ 49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਯਾਰੂਸ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਯਾਰੂਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਯਾਰੂਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰੂਸ ਯਾਰੂਸ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਣ ਨਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਣ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਯਾਰੂਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰਨਾਉ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਚੱਲ, ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੌਕਰਾ ਉਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਲੂਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਯਾਰੂਸ ਨੇਚਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰੂਸ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਘਬਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਉਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰੂਸ ਨੂੰ, ਯਾਰੂਸ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਕਲੌਤੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਣ ਨਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਹੁਣ ਸੱਦ, ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ
बहुत रो रहे हैं। यीशु मसीह ने एक गल कह दी, तुसी ना रोवो, ना रोवो, ये बच्ची मरी नहीं आ, ये सुती पई आ। प्यारे जो यीशु मसीह ने यह गल ओदे परिवार नूं आखी आ ते परिवार ओदा हसन लग पिया। अनेक लोग उत्थे गए सी, हसन लग पिया और खड़खड़ा के ओदा मजाक कर लग पिया। उन्हें कहा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जो पतरस, याकूब ते यूहन्ना और उस गुड़िया दे मापे और यीशु मसीह दे कोल गया, जेड़े लोग ठट्ठे कर रहे सी, बाणी गवाही दे रही आ। जो यीशु दी धी दे कोल यीशु मसीह अपड़िया, यीशु मसीह ने कहा, ए बेटी तू उठ। उसे टाइम मुर्दा भी जिंदा हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। नेचा जड़ा इंसान करता है, यार उसने नेचा की थी, उसने क्या तेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, नेचा कर। उसने नेचा की थी, आवाज मारी, ए बेटी उठ। उसे टाइम पानी दस दिया, मुर्दियां जो दी उठिया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पानी को पढ़ के देखते आ, हो सकता बहुते लोग कहते होंगे भाई मुर्दियां चों दी नहीं उठ सकती, मरिया इंसान कदी जिंदा नहीं हो सकता। प्यारियो आज विश्वास करिए, मरे बंदे भी यीशु दे नाम ते उठ पैंदे आ। सब लोग हालेलुया, हालेलुया। उन्हें लोकां का सुनिया सी, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह दे विच ताकत है। मैं ओदे कोल जाना, मैं लाद, मैं हकीम, सब टोक वेख लिया। मैं यीशु मसीह दे कोल जाना आ, जेड़ा सब दवाइयां दा दारू है। ओदे कोल आया, ने क्या ना रो, ना घबरा, तेरी बेटी नूं कुछ नहीं होवेगा। जेड़े लोग रो रहे सी, प्रभु दी बाणी उन्हां नूं की कीती, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। सदी 54 55 56 आयत पढ़ के वेखदे आ, बाणी की समझाउणा चाहुंदी है। पर उसने ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ, ਉੱਠ ਬੇਟੀ, ਉੱਠ ਬੇਟੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਮੋੜਾ ਯੋ ਨਾ ਬਲਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਟੀ ਉੱਠ, ਉੱਠ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇਚਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਣੇ ਜਿਹਦੇ ਚੰਦਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਨੇਚਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਨੇਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇਚਾ ਕਰੀਏ, ਨੇਚਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਖਾਂਗਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇਚਾ ਕਰ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਚਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਉੱਠ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਝੱਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
दे अंदर जांदा, मरे दे मूंह नूं कदे कुछ लाइए ते अंदर जांदा। यीशु मसीह महान ताकत है, ओने मरी नूं जिंदा करके आख्या उठ बेटी खड़ी हो जा। ओ खड़ी हो गई और आख्या इहनूं कुछ खाण लई दे दिओ। जदों ओनूं खाण नहीं दे दित्ता, उस टाइम बेटी खा के अपने जीवन दे विच अगे जीवन व्यतीत करना चालू कर दित्ता। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। मिर्चा दी गल चल रही आ, तां करके बाणी कह रही आ, जेकर तेरे अंदर राई दे दाने दे समान की मिर्च आवे, तू पहाड़ नूं कह इथों उठ ते उसे टाइम उठ के चलिया। प्यारिओ जी ध्यान दईए, यीशु ने विश्वास कीता, भरोसा कीता। एक बंदे बेटी पई आ, एक बंदे यीशु मसीह दे बोल है। एक बंदे बेटी पई आ, एक बंदे यीशु मसीह दे मुख दे वाक ने। ओने बेटी वाल ध्यान नहीं दिता, कहदे वाल ध्यान दिता है, कहदे वाल ध्यान दिता है। सब मिलके बोलिए, कहदे वाल ध्यान दिता है। यीशु मसीह दे बोला वाल ध्यान दिता है। सब बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। भरोसा करने वाले वास्ते सब कुछ हो सकता है। भरोसा कीता, यीशु ने भरोसा कीता। समाज दा सरदार सिੱਖਿਆ देण वाले दा हाकम सी, ਜਿਹੜੇ लोग सिੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाकम सी। पर उन्हें भरोसा कीता, मेरी बेटी किते नहीं बच सकती। जे बच सकती है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ बचा सकदा। होर कोई दुनिया की ताकत, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई वैद मेरी बेटी ਨੂੰ चंगा नहीं कर सकता। कर सकता है तो वो है यीशु मसीह। सब बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्यारे ध्यान देना है, आज ध्यान देना है। डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, डॉक्टर जवाब दे दिता है, वैदा जवाब दे दिता है, और अनेक लोगों ने जवाब दे दिता है। भरोसा करो यीशु मसीह दे तानू जवाब नहीं देवेगा, गल नाल ला लेगा। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। 12 साल दी रोगण सी, जिन्हों लहू बहन दी बीमारी सी, ओदे अपने छड्ड गए, ओदे साथ संबंधी छड्ड गए ओनू। ओदा पैसा ढेला हकीमां वैदां दे कोल चलिया गया। ओदे अंदर एक भरोसा जागदा सी, विश्वास जागदा सी। कहती सी जेकर मैं यीशु दा पल्ला छू लवांगी ते की हो जावांगी। विश्वास बंदे नूं चंगिया कर दिंदा है। सब बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भरोसा इहो जिहा बना लईए अपना। डॉक्टर जवाब दे गया, वैद हकीम जवाब दे गया। ये ना कि वो दवाई खानी पाप है, पाप नहीं है। दवाई भी परमेश्वर ने तैयार की है। मैं हवाला दे देना थोड़ा जा। हिजकिया एल नूं जदों एक फोड़ा निकलिया, फोड़ा निकलिया, भयानक फोड़ा निकलिया। भयानक फोड़े के करके ओदी मौत किनारे ते आ गई, किनारे ते आ गई, मरनाऊ पै गया। यीशु मसीह नाल वफादारी नाल चलदा सी, परमेश्वर नाल वफादारी नाल चलदा सी। अज छाया दे कोल सुनेहा लेके आ गया, कहने लगा भाई तेरा समा थोड़ा रह गया, हुण इंज कर अपनी जिम्मेवारी होर किसे नूं दे दे। इन्नी गल कह के छाया चले गया। पर उन्हें की कीता, रो रो के भुक्का मार के प्रार्थना की, दस मैं तेरे नाल वफादारी नाल नहीं चलिया, तेरे नाल ईमानदारी नाल नहीं चलिया। केड़ा पाप कीता मैनूं दस। जदों रोण दी आवाज परमेश्वर तक पहुंची, यशायाह नूं भेजिया, आख्या जाओ ते कोल। जदों गया बाणी दसदी उहने कहा, ओनूं कह अंजीर दे पत्तियां दी इक लुपरी बना। वैद आप बनया है। सब बोलांगे हालेलुया। दवाई आप तैयार की है। सब बोलांगे हालेलुया। ओनूं कह रहा है परमेश्वर अंजीर दे पत्तियां दी
ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਰ ਨੇ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਕਲੇਜਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਨਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇਚਾ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਰਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜਦ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਿਆ ਕਰ, ਬਲਦੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰੋ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਹੀ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ।